Hi students, this is Shekhar sir. Today I would like to teach about refraction of light at curved surfaces. So what does mean refraction of light? It is one of the property of light. So refraction means the process of changing speed at interface when light travels from one optical medium to another optical medium, resulting in a change in direction is called the refraction of light. So in everyday example, for example, here I taken a glass. I taken a transparent glass. Here half of the glass I filled with water. Here this I filled with water. So when I placed the pencil here, when I placed the pencil inside the water, actually it looked like appearing like a bending. It looked like appearing like a bending at the interface. At the interface. So why pencil appear as a bending when we place the transparent glass? It is filled with water. అంటే ఒక వాటర్లో ఓకే గ్లాస్ వాటర్లో నీళ్ళు తీసుకొని మనం పెన్సిల్ పెడితే అది బెండ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ డైలీ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. సో అదర్ ఎగ్జాంపుల్ హౌ రెయిన్బోస్ ఆర్ ఫార్మ్డ్. సో rainbows are formed also example of a refraction of a light. Next thing is a sunrise and sunset is also example of a refraction of a light. So refraction means bending of light. అంటే రీఫ్రాక్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్. అంటే లైట్ అనేది ఒక ఆప్టికల్ మీడియం నుంచి ఇంకో ఆప్టికల్ మీడియంకి వెళ్తుంటే బెండ్ అవుతుంది అనమాట. సో సింప్లీ refraction of light means bending of light because speed changes. For example, light is if the light moves in a if the light moves in a same medium, for example here air is there, here also air is there. Okay, if the light moves in a same medium, it does not deviate. అంటే deviate అవ్వదు. It is not a bend అవ్వదు. సో when ఎప్పుడు బెండ్ అవుతుందంటే when light moves from one optical medium to another optical medium. అంటే ఒక transparent medium to another transparent medium. If the light travels from two transparent mediums, it bends. So here refraction means simply the changing speed of light. లైట్ యొక్క స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర చేంజ్ అవుతుంది. సో హియర్ లైట్ రే హియర్ traveling from A to glass. So here it is a interface between A to glass. Here it is the direction the light ray has to move this direction. ఈ డైరెక్షన్ లో లైట్ రే వెళ్ళాలి. కానీ ఏమవుతుంది? దీని యొక్క లైట్ రే అనేది బెండ్ అవుతుంది. ఎందుకు బెండ్ అయిందంటే ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర స్పీడ్ చేంజెస్. ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్ స్పీడ్ చేంజెస్. ఓకేనా? ద లైట్ స్పీడ్ చేంజెస్. In the vacuum, the light speed is 2.99 into 10 power 8 meter per second. But when it comes to glass, its speed is 2 into 10 power 8 meter per second. So when the light travels from A to glass, its speed changes. So that's why the bending of light happen. When the speed changes, its direction changes. The direction of the light changes. Next, wavelength changes. When the light moving from rarer medium to denser medium, one optical medium to another optical medium, wavelength changes, speed changes, direction changes. But frequency same. Frequency of the light is same. Frequency of the light is the same. First thing is refraction means సింపుల్ గా మనం ఏం చెప్పుకోవాలి? బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ చెప్పుకోవాలి. బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ద స్పీడ్ చేంజెస్. లైట్ అనేది స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది వెన్ ఇట్ ఇస్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం టు అనదర్ ట్రాన్స్పరెంట్ మీడియం కి వెళ్తుంటే ఏమవుతుంది? స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది.
ఓకేనా. స్పీడ్ చేంజ్ అవుతే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇస్ అ కాన్స్టాంట్, ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ ద మీడియం, ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద మీడియం. మీడియం మీద డిపెండ్ అనేది అవును, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద లైట్. సో రీఫ్రాక్షన్ కి ఇది అన్నమాట కాన్సెప్ట్. ఇది దీనికి జనరల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఓకేనా, ఇఫ్ యూఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఏ రోడ్, ఓకేనా, ఈ రోడ్డు నుంచి దిస్ ఇస్ రేర్ ఎయిర్ ఇస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేకన్ యాజ్ ద రోడ్. రోడ్ నుంచి సడన్ గా మీరు శాండ్కి వస్తున్నారు, సడన్ గా రన్నింగ్ చేసుకుంటే శాండ్కి వస్తున్నారు. శాండ్ దగ్గరకు వచ్చే లోపు మీ యొక్క స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, మీ యొక్క వాకింగ్ స్పీడ్, రన్నింగ్ స్పీడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ వేవ్ లెంత్. వేవ్ లెంత్ మీన్స్ వెన్ యూ వాకింగ్ ఆన్ ద రోడ్ యూ విల్ డూ ద మోర్ స్టెప్స్. మీరు ఏంటంటే స్టెప్స్ అనేది ఎక్కువ వేయగలుగుతారు. బట్ ఇక్కడ మీరు శాండ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మీరు స్టెప్స్ అనేవి తక్కువ వేయగలుగుతారు అనమాట. సో వేవ్ లెంత్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వేవ్ లెంత్ మీన్స్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ సక్సెసివ్ క్రెస్ట్ ఆర్ సక్సెసివ్ ట్రఫ్ ఈస్ కాల్డ్ as a వేవ్ లెంత్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఇట్ ఇస్ a light object, the light ray incident on a object, this is the incident ray. ఇక్కడ నుంచి ఇన్సిడెంట్ రే ఇన్సిడెంట్ అయింది అంటే ద రే ఆఫ్ రేస్ the light ray is the electromagnetic wave. So actually the light ray is moving like this. Okay, now when it is comes to the denser medium, its wavelength changes means its wavelength is here it will look like it is going like this. ఇలా వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంది, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంది. సో లైట్ when it is travel from one optical medium to another optical medium, its wavelength changes. Wavelength change అవుతుంది, speed change అవుతుంది, direction change అవుతుంది. So look at here, this is we can take as a because now look at here, for example this is a interface between air and glass, air and glass. Here when the light ray incident on a medium, its speed changes. So this is the incident ray. When we draw the perpendicular line at the interface, this is the perpendicular line at the interface, this is called as a normal, this is called as a normal. When the light ray moves from here A to glass, it bends towards the normal, this is the refracted ray, this is the incident ray, this is a refracted ray. This is a incident ray. So when the light travels from one optical to medium to another optical medium, it speed changes. Look at here, what are the laws of refraction? What are the laws of refraction? Okay, now there are two laws are there. First law of refraction, incident ray, refracted ray, normal, all are lies in the same plane. Here incident ray, refracted ray, normal, all are lies in the same plane. This is the first law. This is the first law. This is the incident ray. When the light touches the interface between two medium, this is the incident ray. అంటే ఇన్సిడెంట్ అయ్యే లైట్ రేని మనం ఏమంటారు అంటే ఇన్సిడెంట్ రే అంటారు. సో ఫస్ట్ రే ఇన్సిడెంట్ రే, నెక్స్ట్ రీఫ్రాక్టెడ్ రే, నెక్స్ట్ నార్మల్, ఆల్ ఆర్ లైస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్. All are lies in the same plane. That is the first law. Next, what is the second law? What is the second law? So second law means here refractive index of the air we can taken as a N1. Here it is a refractive index of the glass we can taken as a N2. So here second law is also called as a Snell's law. Second law is also called as a Snell's law. So here when the light ray incident on the at the interface, the angle between the incident ray with the normal is called as a
angle of incidence, that is the I. The angle between the refracted ray with the normal is called as a angle of refraction R. So it is a N1 is the refractive index of the air, N2 is the refractive index of the glass. What is the Snell's law says? N1 by N1 sin R equal to N1 sin I by N1 sin I equal to N2 sin R. Here we can take sin I by sin R equal to sin I by sin R equal to N2 by N1, which is equal to constant, which is a constant. So what is the Snell's law say? Says that the sin of angle of incidence, the ratio of sin of angle of incidence to the sin of angle of refraction is a constant. అంటే sin A by sin R అనేది ఎప్పుడు కాన్స్టాంట్ ఉంటుంది. This is the second law. This is the second law. This is the introduction about refraction of light. Refraction of light means simply bending of light. We can call it as a bending of light. Reflection means bounce back. When the light hits a surface, it bounces back. It is a reflection. Refraction means simply bending. When light travels from one optical medium to another optical medium, its speed changes. So that's why it will bend. Next, at the interface, light always follows the Fermat principle. Light always follows the Fermat principle. So here, that's why the light moves towards the normal. అది కూడా ఒక రీజన్. అంటే స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది, డైరెక్షన్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ ఫాలోస్ ద ఫెర్మాట్ ప్రిన్సిపల్. సో దట్స్ వై ద లైట్ రే బెండింగ్ అనేది అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. లుక్ ఎట్ హియర్. హియర్ ఇట్ ఈస్ అ లైట్ రే మూవింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం. నెక్స్ట్ హియర్ when the light ray moving from denser medium to rarer medium, what will happen? Here it is we can say that as a denser medium. When the light ray moving from glass to air, so this is the incident ray. When the incident ray touches the interface, when we draw the perpendicular line at the interface, this is the normal. ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ రే ఇన్సిడెంట్ రే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర టచ్ అవుతుందో, when we draw the perpendicular line here, ఇక్కడ perpendicular line డ్రా చేస్తే దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ ఇది. So when a light ray moving from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. It bends. This is the refracted ray. This is the incident ray. This is the incident angle I. This is the refracted angle R. Look at here. In this case, when the light ray moving from rarer medium to denser medium, in this case, angle I is greater than the angle R. But when the light ray moving from denser medium to rarer medium, in this case, angle R is greater than the angle I. Angle of refraction is greater than the angle of incidence. This is about refraction of light when it is moves from rarer medium to denser medium to rarer medium. What does mean here? Denser medium is a glass, rarer medium is a air. Rarer medium is a air. What does mean rarer medium? What does mean denser medium? If the speed of the light is more, comparison between two mediums, then that medium is called as a rarer medium. Look at here, compared to glass and compared to air and glass. So here the speed of the light in air is 2.99 into 10 power 8 meter per second. 10 power 8 meter per second. In glass, speed is 2 into 10 power 8 meter per second. So out of the air and glass, so in which medium has a more speed? దేంట్లో ఉంది? ఎయిర్ లో లైట్ స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది. సో కంపారిజన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ మీడియం, ఎయిర్ ఇస్ అ రేరర్ మీడియం, గ్లాస్ ఇస్ అ డెన్సర్ మీడియం. సో లైట్ స్పీడ్ దేంట్లో ఎక్కువైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ మీడియం ని మనం ఏమంటారు అంటే రేరర్ మీడియం అంటారు. లైట్ స్పీడ్ దేంట్లో అయితే తక్కువ ఉంటుందో ఆ మీడియం ఏమంటారు అంటే మనం డెన్సర్ మీడియం అంటారు. హియర్ గ్లాస్ ఇస్ ద డెన్సర్ మీడియం. Glass is the denser medium. For example, when a light moving from vacuum to air, so vacuum is the rarer medium, air is the denser medium. For example, when the light ray moving from water to glass, when the light ray moving from water to glass, వాటర్ నుంచి గ్లాస్ కి వస్తుంది. వాటర్ నుంచి గ్లాస్, వాటర్ లో స్పీడ్ ఎంత? 2.25 into 10 power 8. గ్లాస్ స్పీడ్ ఎంత? 2 into 10 power 8.
దేంట్లో ఎక్కువ స్పీడ్ ఉంది? వాటర్ లో లైట్ రే స్పీడ్ ఎక్కువ ఉంది. సో వాటర్ ఈస్ అ రేరర్ మీడియం, గ్లాస్ ఈస్ అ డెన్సర్ మీడియం. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ refraction of light at plane surfaces. Next here I have to discuss about refraction of light at curved surfaces. It is about class 10. మళ్ళీ ఒకసారి ఇంట్రడక్షన్ చెప్తా. రీఫ్రాక్షన్ మీన్స్ బెండింగ్ ఆఫ్ లైట్. బెండింగ్ ఎప్పుడు అవుతుంది అంటే, ఎందుకు అవుతుంది అంటే స్పీడ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. వెన్ లైట్ మూవ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆప్టికల్ మీడియం టు అనదర్ ఆప్టికల్ మీడియం, స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వెలాసిటీ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వేవ్ లెంత్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డైరెక్షన్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది. బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్. ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఫ్రమ్ ద సోర్స్ నుంచి ఎన్ని వేవ్స్ అయితే కంటిన్యూగా వస్తున్నాయో, ఓకేనా, ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్టర్ రీఫ్రాక్షన్ తర్వాత కూడా అన్ని వేవ్స్ కంటిన్యూగా లైట్ రే అనేది వేవ్స్ లాగే వెళ్ళిపోతుంది. సో వేవ్స్ నంబర్ ఆఫ్ వేవ్స్ అనేది తగ్గదనమాట. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సోర్స్. సో ఫ్రీక్వెన్సీ సేమ్, వేవ్ స్పీడ్ చేంజెస్, డైరెక్షన్ చేంజెస్, వేవ్ లెంత్ చేంజెస్, బట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వెన్ లైట్ రే మూవింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం, రేరర్ నుంచి డెన్సర్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది. వెన్ ఏ లైట్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ డెన్సర్ టు రేరర్ ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ కి దూరంగా వెళ్తుంది. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్. నెక్స్ట్ లాస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. దేర్ ఆర్ టూ లాస్ ఆర్ దేర్. ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ ఇన్సిడెంట్ రే, నెక్స్ట్ రిఫ్రాక్టెడ్ రే, నార్మల్, ఆల్ ఆర్ లైస్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేన్ లో ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చూడండి సెకండ్ లా ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as the Snell's law. ఓకేనా. సెకండ్ లా సేస్ దట్ the ratio of sin of angle of incident to the sin of angle of refraction is always constant ఉంటుంది. This is about refraction of light. Next, when the light moving from a curved surfaces, okay, it is about plane surfaces, but when the light falls on a curved transparent surfaces, what will happen to the refraction? Are the laws of refraction valid or not? ఓకేనా. అంటే మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్న లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ 2 లాస్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మీద అప్లికేబుల్ అవుతున్నాయా లేదా? సో అప్లికేబుల్ అవుతున్నాయా లేదో మనం చెక్ చేద్దాం. హియర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ 3 ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఆ 3 ఎగ్జాంపుల్ నుంచి యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ బెటర్ అబౌట్ వెన్ ఏ లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అనే when the refraction happening in a curved surfaces. సో రీఫ్రాక్షన్ అనేది కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మీద ఉంటుందా లేదా అనేది మనం ప్రాక్టికల్ గా 3 ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 1, refraction of light at curved surfaces. First thing is example 1. Here this case is you are standing outside. Sorry, you are inside the swimming pool. You are inside the swimming pool. You are inside the swimming pool. Your friend standing outside. Your friend standing at the edge. ఓకేనా. మీరు వాటర్లో స్విమ్ చేస్తున్నారు. మీ ఫ్రెండే కదా ఎక్కడ ఉన్నాడు? బయట ఉన్నాడు అనమాట. జస్ట్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద ఎడ్జ్ దగ్గర మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. ఓకేనా. సో మీ ఫ్రెండ్, ఓకేనా, మీకు ఎలా కనిపిస్తాడు? తక్కువ హైట్ లా కనిపిస్తాడా, ఎక్కువ హైట్ లా కనిపిస్తాడా అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ దిస్ ఈస్ అ స్విమ్మింగ్ పూల్. హియర్ water at the interface. This is the water. Look at here, your friend is standing at the interface. This is the your friend position. You are observing your friend from this place. This is your eye. Okay, now look at here. Here from the top of the man we can write 2 light rays అనేవి your friend నుంచి ఇక్కడికి ఒక లైట్ రే వస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి ఇంకో లైట్ రే అనేది వస్తుంది అనమాట మీ ఫ్రెండ్ నుంచి. అబ్జర్వ్ చేయండి, వెన్ ద లైట్ రే ఇన్సిడెంట్ అనే మిర్రర్, ఇక్కడ నుంచి ఎయిర్ నుంచి వాటర్ లోకి లైట్ రే అనేది వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు ఎడత ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర మనం పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయాలి.
ఇక్కడ లైన్ డ్రా చేసిన. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ N1, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ N2. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ N2, N1, N2. Look at here, this ray bends towards the normal. It is going like this, refracted ray. Next, it is going like this. But it appears to coming from this point. It appears to coming from this point. సో ఈ పాయింట్ నుంచి వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, అంటే దిస్ ఈస్ అ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రీఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ దగ్గర లైట్ అనేది బెండ్ అవుతుంది. ఎట్లా అవుతుందంటే, మీరు ఇన్సైడ్ స్విమ్మింగ్ పూల్, మీరు స్విమ్మింగ్ పూల్ లోపల ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్ స్టాండింగ్ ఎట్ ద ఎడ్జ్, ఈ స్టాండింగ్ ఎట్ ద ఎడ్జ్, ఎడ్జ్ దగ్గర నిలబడ్డాడు. మీకు అతను ఎలా కనిపిస్తున్నాడు? రైజ్ అయినట్టు కనిపిస్తున్నాడా? ఓకేనా, కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తున్నాడా, చిన్నగా కనిపిస్తున్నాడు? అంటే యువర్ ఫ్రెండ్ ఈస్ అపియర్డ్ రైజ్డ్ ఆర్ బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్, బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ దాన్ ద ఒరిజినల్ సైజ్. ఒరిజినల్ సైజ్ కంటే బిగ్గర్ గా కనిపిస్తుండ అనమాట మీ ఫ్రెండ్. ఓకేనా, బిగ్గర్ సైజ్ లో కనిపిస్తుండు. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఫస్ట్ టాప్ నుంచి 2 లైట్ రేస్ తీసుకుంటాం. హియర్ వీ హావ్ టు డ్రా ద నార్మల్ డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి లైట్ రే అనేది టువర్డ్స్ ద బెండ్, నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది. బట్ ఇట్ అపియర్స్ టు కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్. సో ఈ పాయింట్ నుంచి మనకు వస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది. అంటే మీరు స్విమ్మింగ్ పూల్ లోపల ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్ ఎడ్జ్ దగ్గర ఉన్నారు. మీ ఫ్రెండ్ ఎలా కనిపిస్తున్నాడు? ఇట్ అపియర్స్ టు బి రైజ్డ్, ఎక్కువ పైన ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాడు అనమాట. దిస్ ఈస్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ద వెన్ వి ప్లేస్ ద లెమన్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్. ఒక వాటర్లో మనం లెమన్ అనేది పెట్టినాం. ఓకేనా, వెన్ వి ఇన్సైడ్ ద వాటర్లో లెమన్ అనేది పెట్టినప్పుడు ఇస్ ఇట్ అపియర్స్ టు బి బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ వెన్ వి లుక్ ఎట్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ నుంచి మనం చూస్తున్నప్పుడు లెమన్ అనేది బిగ్గర్ సైజ్ లో ఉంటుందా, స్మాల్ సైజ్ లో ఉంటుందా? ఓకేనా, పైన వచ్చినట్టు ఉంటుందా, ఎలా ఉంటుంది? సో ఈ కేసులో కూడా ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, మన లైట్ రే అనేది టాప్ నుంచి లైట్ రే తీసుకోవాలి. సో ఈ లైట్ రే పైనుంచి ఇట్లా తీసుకోవాలి. లైట్ రే ఇట్లా పైనుంచి ఇట్లా తీసుకున్నప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు ఇటు నార్మల్, ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేసాం అనుకో, డెన్సర్ మీడియం నుంచి రియల్ మీడియంకి వెళ్తుంది. ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ టాప్ నుంచి లైట్ రే అనేది మనం ఇక్కడ తీసుకుంటే, టాప్ నుంచి లైట్ రే అనేది ఇక్కడ తీసుకుంటే, ఎట్ ద ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర లైట్ రే అనేది ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. వెన్ వి డ్రా ద ఇక్కడ ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ డ్రా చేస్తే దిస్ ఈస్ ద నార్మల్. ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి లైట్ రే బయటికి బెండ్ అవుతుంది. ఇట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద, ఓకేనా, అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఇక్కడ నుంచి మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ 2 లైన్స్, ఓకేనా, లెమన్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. అంటే లెమన్ appear is a bigger in size. It appears to be raised. ఓకేనా, లెమన్ అనేది రైజ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకేనా, ఇన్సైడ్, ఓకేనా, మనం గ్లాస్ వాటర్ లో లెమన్ కింద, when we keep the lemon inside the glass of water, ఓకేనా, when we look at from outside it appears to be raised. ఓకేనా, అంటే లెమన్ అనేది పైకి వచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఏ రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఎట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్. టు ఫైండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ అండ్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ అండ్ refractive index relation is the formula curved surface formula. Here curved surface formula n2 by v minus n1 by u. n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r. N2 is the refractive index of the second medium. N1 is the refractive index of the first medium. V is the image distance. U is the object distance. Next, R is the radius of curvature of the medium. Okay, now this is the refraction of light at curved surfaces. అంటే curved surface దగ్గర కూడా లైట్ అనేది బెండ్ అవుతుంది. ఎట్లా బెండ్ అవుతుందంటే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్.
మీరు మీ ఇన్సైడ్ స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఉన్నారు, మీ ఫ్రెండ్ బయట ఉన్నాడు. ఎట్లా కనిపిస్తున్నాడు అతను? ఈజ్ రైజ్డ్ ఆర్ కొంచెం పైన ఉన్నట్టు, కొంచెం ఎత్తుగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. సేమ్ లెమన్ ఆల్సో. ఓకేనా? లెమన్ మనం ఇన్సైడ్ వాటర్ లెమన్‌లో పెట్టినప్పుడు, ఇన్సైడ్ వాటర్‌లో లెమన్ పెట్టినప్పుడు ఇట్ అపియర్స్ టు బి రైజ్డ్. పైన ఉన్నట్టు లెమన్ అనేది పైన ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ when a light ray bend at interface. This is the refraction of light at curved surfaces. ఓకేనా? Next thing is when a light ray moving from the plane surface to convex curved surface, what will happen? When a light ray moving from plane surface to concave curved surface, what will happen? For example, here it is a first case when a light ray moving from rarer medium to denser medium, and rarer medium to denser medium, it touches the convex surface. Rarer medium to denser medium, it touches the convex surface. Look at here, for example, this is the convex surface. So this is the convex surface. Look at here, this is when a light ray moving from air to convex surface, rarer medium to denser medium. Here it is a rarer medium, here it is a denser medium. When a light ray moving from rarer medium to denser medium touches a convex surface, okay, now it bends towards the normal. This is the light ray. Here light ray moving from rarer medium to denser medium, rarer నుంచి denser medium కి వచ్చినప్పుడు touches the కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ ని టచ్ అయింది. సో ఈ టచ్ అయిన పాయింట్ దగ్గర నుంచి సీకు మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దిస్ ఈస్ ద నార్మల్ ఎట్ దిస్ పాయింట్. ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ అది. సో when a parallel light ray moving from rarer medium to denser medium, it bends towards the నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది అనమాట. అంటే లైట్ ఓకేనా? వెన్ లైట్ రే మూవింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు డెన్సర్ మీడియం, మనం ఇంతకుముందు చూసుకున్నప్పుడు ప్లేన్ సర్ఫేస్ లో లైట్ రే అనేది రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. అంటే ఈ లాస్ ఓకేనా? రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ లాస్ ఓకేనా? ప్లేన్ సర్ఫేస్ మీద అప్లై అవుతాయి రిఫ్రాక్షన్ లాస్. నెక్స్ట్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ మీద కూడా అప్లై అవుతాయి. వెన్ లైట్ రే రేరర్ మీడియం నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి వెళ్తుంది, touches the convex surface. This is the convex surface. ఓకేనా? when the light ray moving from denser medium to rarer medium touches the convex surface, it bends towards the నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది అనమాట. లైట్ రే రేరర్ నుంచి డెన్సర్ మీడియంకి వస్తుంది. సో when it touches the convex surface, this is the convex surface. ఓకేనా? లైట్ రే ఎలా బెండ్ అవుతుంది? టువర్డ్స్ ద నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, when the light ray moving from the denser medium to rarer medium, this is a denser medium. Here now we can take as this is a denser medium, this is a rarer medium, this is a denser medium. When the light ray moving from a denser medium to rarer medium, okay, now here when the light ray moving denser medium to rarer medium, this is the incident ray, ఇలా మూవ్ అవుతుంది. Here when we draw the at the పాయింట్ ఆఫ్ నుంచి సెంటర్ కు మనం ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే దిస్ ఇస్ ద నార్మల్. బట్ వెన్ ఏ లైట్ రే అనేది డెన్సర్ నుంచి రేరర్ కి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఇలా పైకి అనేది మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్ మూవ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ వెన్ ఏ లైట్ రే మూవింగ్ ఫ్రమ్ రేరర్ మీడియం టు కర్వ్డ్ సర్ఫేసెస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ద లాస్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్ అనేవి సేమ్ అప్లికేబుల్ అవుతాయి. ఇది కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ కి అప్లై అవుతాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ కాన్కేవ్ సర్ఫేస్ కూడా సేమ్ లాస్ అప్లై అవుతాయి. దిస్ ఈస్ ద కాన్వెక్స్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్.
అంటే లైట్ రే అనేది లైట్ రే అనేది రేరర్ మీడియం నుంచి కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కి ఎంటర్ అవుతుంది. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ కి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వెన్ ఎ లైట్ రే డెన్సర్ మీడియం నుంచి రేరర్ మీడియంకి వెళ్తుంది బట్ టచెస్ ద కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. హియర్ ఇట్ ఇస్ ద కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్. ఓకేనా. కాన్వెక్స్ సర్ఫేస్ టచ్ అయినప్పుడు లైట్ రే అనేది ఓకేనా ఇట్ బెండ్స్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్ నుంచి దూరంగా వెళ్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. ఓకేనా. లుక్ ఎట్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకేనా. దిస్ ఈస్ అ కర్వ్డ్ సర్ఫేస్. ఓకేనా. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్. ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్. కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్. ఓకేనా. సో కర్వ్డ్ సర్ఫేస్ ఇస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ స్పియర్. సో here it is made from a sphere. Curved surface is made from a sphere. So every sphere has a center. Okay, the center of the sphere. Okay, now the center of the sphere here is a C. We taken as a C. The center of the sphere is a C. Okay, now the center of the sphere of which curved surface is a small part. Okay, now ఈ sphere లో curved surface అనేది ఒక small part అన్నమాట. Okay, now so this is the center of curvature. Next when we the midpoint of the curved surface is called as a arctic center. Okay, now the midpoint of the curved surface is called as a arctic center. Next the line joining the arctic center to the center of curvature is called as a radius of curvature. And the line joining the arctic center to the center of curvature is a radius of curvature. The distance between the curved surface to the arctic center is the distance, or when you join the curved center to the pole, arctic center నుంచి center of curvature కి మధ్యలో ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే this is the principal axis of a curved surface. Next thing is this is about curved surface. This is about refraction of light at curved surfaces. Next part we will discuss about what will happen, what does mean lens, how we can make a lens. Okay, again I will recall when a light ray moving from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal. It applicable to the plane mirror as well as it will applicable to the spherical mirror. Example, this is the example. When a light ray moving from rarer medium to the denser medium touches the convex surface, it bends towards the normal వైపు bend అవుతుంది. Next, when a light ray moving from denser medium to rarer medium, it bends away from the normal. When it touches the convex surface లో touch అయినప్పుడు it bends away from the normal. Curved surface formula n2 by v minus n1 by u equal to n2 minus n1 by r. ఓకేనా. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ముందుకు మనం చూసుకున్నాం. ఎప్పుడైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తా అంటే డ్రా ఏ రే డయాగ్రామ్ వెన్ వి ప్లేస్ ద లెమన్ ఇన్సైడ్ వాటర్. లెమన్ అనేది ఇన్సైడ్ వాటర్ లో పెట్టినప్పుడు డ్రా ఏ రే డయాగ్రామ్ అంటాడు. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇట్ అపియర్ స్మాలర్ ఆర్ బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ అంటాడు. నెక్స్ట్ ఇస్ ఇట్ రైజ్డ్ ఎబో ఆర్ రైజ్డ్ డౌన్, పైన ఉన్నదా కింద ఉన్నదని అడుగుతుంటాడు అనమాట. సో దానికి నెక్స్ట్ ఏ మ్యాన్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఏ పూల్. ఓకేనా. మీరు యువర్స్ ఇన్సైడ్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్, మీరు స్విమ్మింగ్ పూల్ లోపల ఉన్నారు. ఓకేనా. మీ ఫ్రెండ్ ఎలా ఉన్నాడు, ఎడ్జ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ పైన ఎడ్జ్ పైన ఉన్నాడు అంటాడు. క్వశ్చన్ యువర్ ఇన్సైడ్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్, యువర్ ఫ్రెండ్ ఎట్ ద ఎడ్జ్. ఓకేనా. మీ ఫ్రెండ్ హైట్ రైజ్ అయినట్ట డౌన్ అయిందా అనేది క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు. మనం రే డయాగ్రామ్ అడిగినప్పుడు మ్యాన్ అనేది స్టాండింగ్ ఇట్లా బయట నిలబడ్డట్టు తీసుకోవాలి. ఓకేనా. యువర్ వాచింగ్ హియర్ వన్ లైట్ రే అనేది పైనుంచి టాప్ నుంచి వన్ లైట్ రే ఇక్కడ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎనదర్ లైట్ రే ఇలా తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకే. లైట్ రే టచ్ అయిన దగ్గర మనం డ్రా ద నార్మల్, ఈ పాయింట్ దగ్గర నార్మల్ డ్రా చేయాలి. నెక్స్ట్ ద పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ దగ్గర ఇక్కడ నార్మల్ డ్రా చేయాలి. అంటే 2 నార్మల్స్ ఉంటాయి, n1 n2. సో ఇక్కడ నుంచి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు, యువర్ అబ్జర్వింగ్ ద యువర్ ఫ్రెండ్. సో లైట్ రే అనేది ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ బెండ్స్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ వైపు బెండ్ అవుతుంది. బట్ it appears to be
ఓకేనా? కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్, ఈ పాయింట్ నుంచి లైట్ అనేది వస్తున్నట్టు అనిపిస్తది. అంటే యువర్ ఫ్రెండ్ ఈస్ అబోవ్ ఫ్రమ్ ద ఒరిజినల్ లైట్. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ ఇక్కడనే నిలబడ్డాడు. కానీ మీ ఫ్రెండ్ మీకు ఎలా అనిపిస్తున్నాడు? ఈజ్ అపియర్స్ టు బి రైజ్డ్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ పొజిషన్. పైన అంటే ఒరిజినల్ పొజిషన్ ఇక్కడ ఉంది. కానీ ఆయన ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాడు? ఇక్కడ ఉన్నట్టు కనిపిస్తున్నాడు అన్నమాట. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ. I will continue the next part in the next video. Thank you.